Hi, welcome all. Today we will discuss the topic limits, continuity, differentiability and application of derivatives. ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓൾസോ. ഏത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 11th പഠിച്ച പലരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് MCQs ഏകദേശം 80-81 ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം വി വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി. വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്? എന്താണ് ലിമിറ്റ്? ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി പ്രിസൈസ് ഓൾസോ. സപ്പോസ് വി സേ എ വേരിയബിൾ x ടെൻസ് ടു a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? It implies that x is not equal to a. Then what is it? X is approaching a. X is approaching a. It's going very close to a but is not reaching a. It's going very close but it's not reaching a. Now x approaches a means x can be approaching a from two sides. Either from left side, that x can approach a from left side, or x can approach a from right side. In this case x will be always less than a, or in this case x is always greater than a. We say always x is equal to a minus h, but h is a small quantity, and in this case we say x is equal to a plus h, greater than, implying greater than. So this is the basic concept of limit. If x is approaching from left side, we say that that a is the left hand limit, and if x is approaching a, we say that a is the right hand limit. We denote a minus and a plus as the case may be. Now what do you mean by the limit of a function? Limit of a function. So let us consider a function like y is equal to f of x. What is the meaning of limit of a function? Suppose the y is a function on x. So x is the independent variable and y is the dependent variable. So let x is equal to a be a point in the domain. Okay, suppose as x is approaching a, y or f of x approaches L, it's going towards L. This means x is not equal to a and f of x is not equal to L. Then we say that the limit of f of x as x tends to a is equal to L, and we write it as limit x tends to a, f of x is equal to L. Okay, we can just put up a simple example for that. Just put a graph. Let us find. I'm just putting an app here. I'm using an app to draw the graph. So I've just traced the graph of sin x. So from the graph, you can see that as x is approaching, this is pi by 2. As x is approaching pi by 2, the function is approaching where? As x approaches to pi by 2, the value of the function is approaching where? Which value? F of x is equal to 1. So we say that limit x tends to pi by 2, what? Sin x is equal to 1. As x is approaching 1, x is approaching pi by 2, so it can approach from left side as well as right side. In both case, as it is approaching the pi by 2 from right side also, the function is moving towards 1. Okay, so that is the basic concept of the function. If you want, you can take we will take one more example. We can take function. We'll take, okay, so let us consider the function. This is modulus absolute value function, not modulus function, or our step function. In this case we can see that as x is approaching 0, x is approaching 0 from left side, the function is lying where? Nearing -1, and x is approaching from right side, it is going towards 0. Okay, so this is the graph, this is the step function. What is that function? Hope all of you remember. What is that function? F of x is equal to what? Mod x by x. F of x is equal to floor function.
The other one is, sorry, f of x is equal to greater integer function, or we say floor function, greater integer function or floor function, step function, floor function. These are the names given to that. So here actually we can see that here we can see that as x approaches, I mean I'll change that the values. If I change the values, it will be easy. X axis I'll change that radian. Okay, now it is clear. So now as x approaches, x is approaching the value 1, x is approaching 1, x is approaching 1, x is approaching 1. When you look at this, x is approaching 1, this value, the function is approaching towards which value? From left side it is going towards 1, and from right side it is what? Going towards, it is going towards 0, but from right side it is going towards 1. So this is the basic concept of left hand limit and right hand limit. Some case this will be same, some case they may not be same. We will discuss that when it is same and when it is not same. Okay, so that is the basic concept of I mean the limits of a function. Now how do we evaluate the limit? How do we evaluate the limit? How do we evaluate the limit? Limit x tends to, for example, I'll take the first example that you wrote in your notebook, x square minus 4 divided by x minus 2. This might be, I mean, one of the most common examples in your grade 11th class notebook example. Limit x tends to 2 x square minus 2. Evaluate. In order to evaluate the function, what do? We substitute it. But in case when we substitute it, what happens here? 2 square minus 4 divided by 2 minus 2. That is equal to what? 0 by 0. Indeterminate form. When you take indeterminate forms, what do? X minus 2 is equal to, I mean, we factorize it, and then what? When we factorize it, and then we cancel it. So what happens is equal to limit x plus 2, and this is equal to, when you substitute the limit, it will be 2 plus 2, that is equal to 4. Similarly, limit x tends to x tends to sine, x tends to 0 sine x. What happens? This is equal to sine 0. We substitute it and we get the value of the limit. In case if we cannot substitute, if it is substituting and taking indeterminate form, which are the indeterminate form? Indeterminate forms. Which are the indeterminate forms? There are various indeterminate forms. First one is 0 by 0, next infinity by infinity. Don't tell infinity by infinity is 1, it's not 1, it's indeterminate. Again, infinity minus infinity. Someone was telling this is equal to 0. No, it's not 0. Suppose this is infinity, it's a infinity, something more than infinity. Someone say, we can say that ade value infinity alle value infinity nu cheriya infinity korcha kayna cheriyadu endengilum undavilla avada baki, appo it's not 0. But at the same time, something minus endengum adhe number ennu subtract cheytana 0. Appo it's not it is not determinate, it is indeterminate. Krithamayi namakku parayan sadhikkilla infinity minus infinity. Adepoleയാണ് 0 into infinity. idokke note cheyidu nokkanam. 1 raised to infinity, 0 raised to 0, infinity raised to 0, 0 raised to infinity alla to. 0 raised to infinity is defined. Karanam ningal infinity times multiply nokkiyadi 0. Answer will be 0. So infinity raised to 0. Okay, not 0 raised to infinity. These are all indeterminate forms. Indeterminate forms ആണതെല്ലാം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will factorize it and or factorize ചെയ്യുകയോ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് we will substitute the value. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണുക. സോ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോംസ് ഓർത്ത് വെക്കണം. 0 by 4 0, ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി, ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, എക്സെട്ര. ഇനി നമുക്ക് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദ ബേസിക് ആൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, ആൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ്. ആൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്താണ്? ആൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Let us consider two functions, f of x and g of x be two functions. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഒന്ന് f of x മറ്റൊന്ന് g of x. Let limit x tends to a, f of x is equal to L എടുക്കാം, ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ m ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും കണക്ക്. ലിമിറ്റ് x tends to a, g of x is equal to n ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും?
that is equal to m plus n. ഇത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ്. രണ്ടാമത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. എന്തായിരിക്കും അത്? വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൻ. മൂന്നാമത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m by n, provided ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ n is not equal to 0. നാലാമത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എൻ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത് രണ്ടും ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫൈൻഡ് ആയി. അതൊക്കെ ഡിഫൈൻഡാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റും ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റും രണ്ടും ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ലിമിറ്റ് താഴത്തേൻ്റെ ലിമിറ്റ് റേസ് ടു മുകളിലേൻ്റെ ലിമിറ്റ്. അടുത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ഇ റേസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓർത്ത് വെക്കണം. അതേപോലെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ log of f of x. Log of f of x is same as log of limit x tends to a f of x. Any limit x tends to a f of g of x is equal to f of limit x tends to a g of x. Okay, ഓർത്ത് വെക്കുക. We will be coming to this. Even നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. There are certain cases which we have to take care or attend ഈ കേസിൽ. So this is the basic limits of basic algebra of limits. എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാനിതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതിലാണ്. 1-2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഇത്, രണ്ട് ഇത്, മൂന്നാമത്തത് ലോഗിൻ്റെ കേസ്, നാലാമത്തത് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ 1-2 സ്പെഷ്യൽ സീരീസിനെ പറ്റിയിട്ട് 1-2 സ്പെഷ്യൽ സീരീസുകളുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ്, മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്താണ്. 1 പ്ലസ് x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus etc. up to infinity. ഇതിന് മെക്ലോറൻ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുക. എന്തോ അതേമാതിരി log of 1 plus x to base e, that is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 etc. up to infinity. അതേപോലെ തന്നെ log of 1 minus x, that is equal to minus x minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x raised by 4 plus etc. up to infinity. ഓർത്ത് വെക്കുക. അതേപോലെ sin xൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ? sin xൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial minus x raised to 7 by 7 factorial plus etc. up to infinity. ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. സൈനും കോസും എങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കണം. cos x 1 minus x by x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial minus x raised to 6 by 6. ആ പാറ്റേൺ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതേപോലെയാണ് സെയിം ലൈക്ക് 1 plus x whole raised to n ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം. NC0 അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പ്ലസ് NC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x square plus etc. x cube plus etc. up to infinity. ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസുകൾ. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം, ആവശ്യം വരും. ഇത് അറിയെങ്കിൽ ഇത് പല പ്രൂഫുകളും വളരെ സിമ്പിളാണ്. പ്രൂഫിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല, എന്നാലും പല ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപകരിക്കും. ഈ എക്സ്പാൻഷൻ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി we will go for the standard results.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നോട്ടുണ്ട്, അതിന് ടാലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇതിനകത്തില്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട്. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന്, ഞാനത് ആൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു, തിയറി ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ്. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സിലേക്ക് പോകാം. പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്താ? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് വൺ or x tends to 1 x plus 1 whole raised to n minus 1 divided by x, x tends to 0, x tends to 0. Limit x tends to 0 x plus 1 whole raised to n minus 1 divided by x എന്തായിരിക്കും? n into 1 raised to n, n into 1 raised to, so it will be 1. രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ലിമിറ്റ് x tends to 0 sin x by x that is equal to 1. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പലർക്കും അറിയില്ല. പ്രൂഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ഇത് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ NCERT റീഡറിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ക്വീസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം. രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോസ് തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം അതിലാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഈ സൈൻ എക്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, സൈൻ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മൂല്യം അതാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സൈൻ എക്സ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ് കോമൺ ഉണ്ട്, ആ ബാക്കിയെടുത്ത് അവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിലും എക്സ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയി പോകും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇഫ് യു ലേൺ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1. സിമിലർലി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എക്സ്, ഇതെല്ലാം 1 ആണ്. മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എക്സ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പോകും, റെസിപ്രോക്കലും ആ രൂപത്തിൽ പോകും. നാലാമത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. So limit x tends to 0 log of 1 plus x is equal to 1. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ. ഇത് പോരാതെ ബാക്കിയുള്ള റിസൾട്ട് ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 അത് വിട്ടുപോയി. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ആക്ച്വലി ലോഗ് ഇ എന്നാണ്, it's equal to 1. Limit x tends to 0 a raised to x minus 1 divided by x that is equal to log a to base e. ഇവിടെയൊക്കെ ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെതും ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും. എ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതല്ലോ, എ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ എ റേസ് ടു എക്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എ റേസ് ഇവിടെ ഓർമ്മ വന്ന് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എക്സ് ലോഗ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് കുറച്ച് എക്സ് ലോഗ് എ. ചിലപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലോഗരിതമിക് സീരീസ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലസ് എക്സ് ലോഗ് എ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ അങ്ങനെ പോകും. ഇവിടെ ആക്ച്വലി എക്സ് അല്ല, എക്സ് ലോഗ് ഇ എന്ന് എന്താണ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലോഗ് ഇ ഇവിടെ എവിടെയും കാണാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ 11th പഠിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ 11th 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് ടെൻസ് ടു പൈ ബൈ 2 എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? 1 പ്ലസ് കോസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ മൈനസ്
2x ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതൊരു പാഠബുക്കിൽ നമ്മൾ NCERT റീഡറിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. ഇത്തരം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുട്ട് x is equal to pi by 2 plus h or pi by 2 minus h. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. pi by 2 minus h. സോ എന്തുണ്ടാവും? ആസ് x tends to pi by 2, h tends to 0. ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട. പലർക്കും ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. 11th ടോപ്പിക് അതിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ലിമിറ്റ് h tends to 0. ഇത് ഈ രൂപത്തിലൊന്നും എൻട്രൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേമാതിരി ചെയ്തോളം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. h tends to 0, 1 പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 മൈനസ് h ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. ലിമിറ്റ് h tends to 0, 1 പ്ലസ് കോസ് പൈ മൈനസ് 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ മൈനസ് pi plus h whole square. This is equal to limit h tends to 0, 1 cos pi minus 2h, 1 minus cos 2h divided by h square. This is equal to limit h tends to 0, h tends to 0 to sin square h, 1 minus cos 2h to sin square h divided by h square, or this is equal to 2 into limit h tends to 0 sin h by h whole square. That is equal to 2 into 1. The value is equal to 2. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിമിറ്റ് x tends to a sin x minus sin a divided by x minus root x minus root a. root x minus root a. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാമ്പിൾ 2. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇതെന്താ ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0/0 ഒന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അതിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. സൈൻ എക്സ് സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി 2 കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ 2 സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതെന്താക്കും? LC നമ്മുടെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ 2 അവിടെ പുറത്തുണ്ട്. ഇത് കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ 2 ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ 2. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ? റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഇനി എന്താ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 ഇവിടെ ഒരു 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 2 ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2. ആ 2 ഈ 2 പോവും. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിവിടെ എന്താ? ഇവിടെ റൂട്ട് എ വരും, 2 റൂട്ട് എ വരും. എന്നിട്ട് കോസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസ് 2a ബൈ കോസ് എ വരും, 2 റൂട്ട് എ കോസ് എ വരും. അപ്പം ഇതിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്തായിരുന്നു? ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ്. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താവും? കോസ് ഓഫ് 2a ബൈ എ. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് എന്താവും? ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു എ. ഈ പാർട്ട് 1 ആവും. ഇവിടെ എന്താവും? റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് എ. സോ 2 റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. 2 റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. ഇത് എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ ഡി. നമ്മളതിലേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെ 0 നമ്മളിതൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0/0 ഫോമിലാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ്. എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 റൂട്ട് എക്സ്. എന്നിട്ട് അതിന് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെന്താവും? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ. ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും. 2 റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ്. എക്സിന് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. 0/0 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ
DL ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് എഴുതൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്. ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 3 raised to x minus 2 raised to x divided by x ഇടാം, ടാൻ എക്സ് ഇടാം, എക്സ് ഇടാം. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടാൻ എക്സിൻ്റെ ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ എഴുതാം. 3 raised to x minus 2 raised to x by tan x or sin x എന്തെങ്കിലും ഇടാം. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 3 raised to x, നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട റിസൾട്ട് എന്താ? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു a raised to x minus 1 divided by x എന്നാണ്. 1 ഇല്ല ഇവിടെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? -1 +1, ഒരു -1 +1, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 3 raised to x minus 2 raised to common എടുത്തോടെ -1 divided by x. This is equal to limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 by x minus limit x tends to 0, 2 raised to x minus 1 by x. ഇതെന്താവും? log a. So this will be log 3 minus log 2. That will be equal to log of 3 by 2. ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ടാൻ എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇവിടെ എക്സിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സെൻഡ് എക്സ് വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദിസ് എക്സ് വിത്ത് ദിസ്, എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. സോ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി വി വിൽ കം ടു വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ലിമിറ്റ് x tends to a f of x raised to g of x. That is equal to limit x tends to a f of x raised to limit x tends to a g of x. നേരത്തെ എഴുതി m raised to n. If ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ്. if limit x tends to a f of x is 0, limit x tends to a g of x 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? when we apply this, limit x tends to a f of x raised to g of x will take the form, ഏത് ഫോമിലേക്ക് പോകും? 0 raised to 0, which is not defined. ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഏതാണ് കേസ്? ബി കെയർഫുൾ. ഈ ഒരു കേസ് 0 raised to 0 ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ what we can do is that consider limit x tends to, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ലിമിറ്റ് f of x raised to g of x അല്ലേ? L എന്ന് വിളിക്കാം. ടേക്കിംഗ് log L is equal to logarithm of limit x tends to a f of x whole raised to g of x. That is same as limit x tends to a log of f of x raised to g of x. അവിടെ log m raised to n is same as n log m. ലോഗരിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി logarithm of m raised to n ഇതെന്താവും? is equal to limit, that is log L is equal to limit x tends to a log of g of x into log of f of x ഫോർമിലേക്ക് വരും. ലിമിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്? g of x, that is m raised to n is n log m. log L is equal to limit x tends to, how can we find L from this? അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലോഗരിതം? a raised to y is equal to x ആണെങ്കിൽ y is equal to log x to base a. ഉദാഹരണം പറയാം, 10 square is equal to 100. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ log 100 to base 10 is equal to 2 എന്നാണല്ലോ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, 2 raised to 5 is equal to 32. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ log 32 to base 2 is equal to 5.
അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യം, ഈ 32നെ എങ്ങനെ ലോഗിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും? 32 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ പിടിച്ച് നേരെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയത് 2⁵. 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കും? 100 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ പിടിച്ച് നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക 10² അല്ലേ? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു a⁻y. അങ്ങനെയാകുമ്പം ലോഗ് എൽ ടു ബേസ് ഇ ഉണ്ട്. എല്ലിനെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കും? എല്ലിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു e⁻ ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു a g of x into log f of x. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഇത് കേസ്. അപ്പം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കേസ് ഇതാണ്. ഇഫ് ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു a f of x is equal to 0 and limit x tends to a g of x is equal to 0, then limit x tends to a f of x raised to g of x is equal to e raised to limit x tends to a f of x into g of x. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് of the form 1⁻∞. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കാണും. 1⁻∞, that is if limit x tends to a f of x is equal to limit x tends to a f of x is equal to 1 and limit x tends to a g of x is equal to infinity, then limit x tends to a f of x raised to g of x is of the form 1⁻∞, which is not defined. Such case, ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കേസ്. ഓക്കെ, that is same as we can take L is equal to limit x tends to a f of x raised to g of x. Logarithm of L എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ logarithm of limit x tends to a f of x whole raised to g of x. That is same as limit x tends to a g of x into log f of x. ഇവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ഇവിടെ log of f of x എന്തായിരിക്കും? log of f of x limit extends, limit apply ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ? 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ, so what we do is that limit x tends to a g of x, മാത്രമല്ല ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി, 0 into infinity into 0. ഓക്കെ, infinity into 0. so limit അപ്പോൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആണ് again. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. g of x into log of f of x divided by f of x minus 1 into ഒരു f of x minus 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, fine. This is equal to limit x tends to a g of x into f of x minus 1 into ഈ പാർട്ടിന് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ലിമിറ്റ് x tends to a f of x minus 1 log ഉണ്ട് log of f of x divided by f of x minus 1. ഇതിലൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ -1 +1 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുണ്ടാവും? അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം അത് എന്തിനു ആഡ് ചെയ്യുന്നു? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ f of x by f of x എന്താ? 1. ഇവിടെ എന്താവും? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇവിടെ ഉള്ളത് log L. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് log L ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു a g of x into f of x minus 1
ഈ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ക്ലെയിം ദാറ്റ്, ഞാനൊരു ക്ലെയിം എടുക്കുക. എന്താണ് ക്ലെയിം? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ. സോ വേർ ഡസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1. ഓക്കെ റൈറ്റ്. നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് അല്ലേ? എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എ ടെൻസ് ടു 0 ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ടെൻസ് ടു 0. എക്സ് ടെൻസ് ടു എ implies എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ടെൻസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഓഫ് ഈ എക്സിന് പകരം ഞാനിത് ഇതിനെ മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്, ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ പറഞ്ഞതിന് വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. എക്സ് എന്ന് ഇതിന് രണ്ടിനും എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലാകും. therefore this value is 1. so this will become into 1 format. now നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? ഇവിടെ ഇ ഉണ്ട്. L is equal to e to the power log x minus a into g of x to f of x minus 1 log log f of x e raised to അപ്പം ഇവിടേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ദ പവർ ജി ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഇ റേസ് ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം. limit x tends to 0 cos x raised to cot x. X tends to 0 cos x, this is 1, it's of the form 1 raised to infinity. Alle? So this will be equal to directly e raised to limit, ഇവിടെ ഇത് f of x, ഇത് g of x, e raised to limit x tends to 0 g of x into log of f of x, sorry, e raised to log illa, e raised to x, e raised to limit x tends to 0 g of x into f of x minus 1. So this is equal to e raised to limit x tends to 0 g of x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ്? g of x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് cot x into cos x minus 1, cos x minus 1. This is equal to e raised to limit x tends to 0 cot x into 2 sin square x by 2 എടുക്കുക, മൈനസും കൊടുക്കുക, സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be of the form e raised to 0 will be equal to 1. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് റിസൾട്ടുകൾ? ഒന്ന്, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവും? ഇത് 0 raised to 0 ഫോമിലാണെങ്കിൽ if it is of this form then the value is equal to what? e raised to limit x tends to a e raised to limit രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് അത്, രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്തായിരുന്നു? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ഫോം ഏതാണ്? 1 raised to infinity, 1 raised to 1 to infinity, infinity രണ്ട് കേസുകൾ. this is equal to e raised to എന്താണ്? g of x into log of f of x. ഈ കേസ് എന്താണ്? e raised to limit x tends to a g of x into what? f of x minus 1. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളും ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു വേണമെങ്കിലൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം. എന്താണ് എഴുതാം? ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ കേസിലൊന്ന് വന്നു നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് അത് വളരെ ഇതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ
നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം. നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുലുണ്ട്. എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുലുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റു 1 + r/100 ഹോൾ റേസ് ടു n. പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റു 1 + r/100 ഹോൾ റേസ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക. ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ്റർവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിങ് അല്ല, ഡിസ്ക്രീറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിങ്, ഇയർലി ഹാഫ് ഇയർലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അനദർ റിസൾട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + x ഹോൾ റേസ് ടു 1/x. ഇതെന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടാണ്. ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് റൈറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + 1/x ഹോൾ റേസ് ടു x. ഇവിടെ എക്സ് ടെൻസ് 0, ഇതിൻ്റെ പവർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഈ പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മളതിനെ f(x) എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ f(x) ടെൻസ് ടു 1 അല്ലേ? ദിസ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ കേസിൽ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഈ പാർട്ട് ടെൻസ് ടു 0 ആൻഡ് ദിസ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് എഴുതാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 + x ഹോൾ റേസ് ടു 1/x. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + 1/x ഹോൾ റേസ് ടു x. This is equal to, this is of the form, when I apply the limit, it is of the form. This limit apply 1 + 0 whole raised to 1/0, that is 1 raised to infinity. So this can be written as e raised to limit x tends to 0 g of x into f of x minus 1. So that is equal to e raised to limit x tends to 0, g of x and 1/x, f of x and 1 + x minus 1. 1 cancel ചെയ്യും, ഈ x cancel ചെയ്യും അല്ലേ, 1. So that is equal to e raised to 1 or the value is e. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ലിമിറ്റ് x tends to 0 1 + x whole raised to 1/x or limit x tends to infinity 1 + 1/x whole raised to x. This is equal to, the value is equal to e. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇതിന് മറ്റൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + ഒരു 1/x 2/x 3/x or λ/x ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ, λ/x ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റീറിട്ടൺ ആസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 + λx ഹോൾ റേസ് ടു 1/x. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ദിസ് ക്യാൻ ബി റീറിട്ടൺ ആസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 + ശ്രദ്ധിക്കുക λ/x, ഓൾ ദ സെയിം, ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ഇ റേസ് ടു λ. ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + 2/x whole raised to x is equal to e square. Limit x tends to infinity, x tends to infinity or x tends to 0 1 + 3x whole raised to 1/x, that is equal to e cube. കാരണം അതിനെ മാറ്റി എഴുതാം, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + 3/x ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മാറ്റാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ക്യൂബ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അത് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ റീഇൻഫോഴ്സ് ഇറ്റ്. പറഞ്ഞ ഈ റിസൾട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. അത് 1 raised to infinity ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് റിസൾട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു റിസൾട്ടാണിത്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 + 1/x ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി
1 plus lambda by x whole raised to lambda or k by x whole raised to x is equal to e raised to k എന്നുള്ളത്. ഇതിന് if you want ഇതിനൊരു particular example വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. Example, we'll put it as example. Limit x tends to infinity x plus 5 divided by x minus 1 whole raised to x plus 3. ഇത് this can be rewritten as limit x tends to infinity x plus 5 into x minus 1 whole raised to x into limit x tends to infinity x plus 5 divided by x minus 1 whole cube. അതായത് ഇത് x ഇത് whole cube x the whole cube x tends to infinity x plus 5 whole raised to x I mean law of exponents ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ limit x tends to infinity നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, divide numerator and denominator by x 1 plus 5 by x whole divided by 1 minus 1 by x whole raised to x. ഇത് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്ലസ് ആക്കാം, പിന്നെ മൈനസ് പറയാം, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. x whole raised to x into limit x tends to infinity 1 plus 5 by x divided by 1 plus 1 by x whole raised to 3. ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷനായി കൊടുക്കുക. what is the value of that? limit x tends to ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം limit x tends to infinity 1 plus 5 by x whole raised to x, that will be e raised to 5. denominator താഴത്തുള്ളതോ, so this will be e raised to 5 divided by e raised to 1 into ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, limit x tends to infinity ഈ പാർട്ട് എന്താവും, ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റി 0 1 raised to 3 ഇതും 0 ഇതും 0 ഈ പാർട്ടും 0 ഈ പാർട്ടും 0, so into 1 raised to 3 or that is equal to e raised to 5 minus 1 e raised to 4. ഇനി ഇതിൽ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത്, ഇത് അഥവാ -1 ആവുകയാണെങ്കിൽ what is limit x tends to infinity 1 minus 1 by x whole raised to x ആണെങ്കിൽ that is will be e raised to -1. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ had it been minus ഇതെന്താവും, മൈനസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും e raised to -1 വരും. ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസിൽ e raised to -1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, so that is the basic I mean that's what we deal with the results. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഹോപ്പിറ്റാൽസ് റൂൾ എന്ന് പറയാം. എന്താണ് എൽ ഹോപ്പിറ്റാൽസ് റൂൾ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0/0, അതായത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0/0 ഫോം വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ലിമിറ്റ് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 log of 3 plus x minus log 3 minus x divided by x. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് when you apply the limit എന്താ, log 3 minus log 3 ന്യൂമറേറ്റർ 0/0. ഈ വരുന്ന കേസുകൾ വാട്ട് യു ഡു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ്ലി. കോഷ്യൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, ന്യൂമറേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ എന്താ 1 divided by 3 plus x. ഇതെന്താ മൈനസ് 1 divided by 3 minus x ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലസ് എന്തുണ്ടാവും, ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു -1 കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ 1. സോ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 divided by 3 plus x plus 1 divided by 3 minus x. So limit x tends to 0 1/3 plus 1/3, that is equal to 2/3.
2 by 3. Okay, so this is the method of using L'Hopital's rule. Either infinity by infinity വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Only the condition is f of x and g of x should be continuous. f of x and g of x should be continuous. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സും ജി ഡാഷ് എക്സും എക്സിസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അഥവാ ഇതും 0/0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും 0/0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ. വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഒന്നുകൂടി അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം. സപ്പോസ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ 0 വരും. ഒന്നും കൂടി അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ L'Hopital's റൂൾ. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ? Function f of x is continuous at a point in its domain. x is equal to a എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സിംപ്ലി ടെല്ലിങ്, അത് വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അൺബ്രോക്കൺ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്, അൺബ്രോക്കൺ ആയിരിക്കണം. കാൽക്കുലസിൽ അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് at x is equal to a if left hand limit at x is equal to a is equal to right hand limit at x is equal to a. ഇത് രണ്ടും കൂടി പറഞ്ഞാൽ we say the limit exists. മാത്രവുമല്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു a മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു a പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ഇത് രണ്ടും തുല്യമാവണം. ഇത് we say that limit exists. That is equal to f of a ആവണം. ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see that f of x is equal to mod x. I say that f of x mod x is continuous at x is equal to 0. X is equal to f of x is equal to mod x is continuous at x is equal to 0. കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗ്രാഫല്ല, പിന്നെ ഗ്രാഫ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ്, ഒന്നുകിൽ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം, h tends to 0 modulus of 0 minus h that is equal to 0. Right hand limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus mod x that is equal to limit h tends to 0 modulus of 0 plus h, f of a plus h ആണ്, f of a plus h. So that is also equal to 0. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും 0 ആണ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് 0 എന്താവും? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി അല്ലാത്ത കേസ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും അല്ലാത്ത കേസ്, അങ്ങനത്തെ കേസുകളുണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഗ്രാഫ് ഏതാണുള്ളത്? സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 greater integer function or step function. ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നോ? അതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1/x ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് 1/x is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്താണ്? ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ്
h tends to 0 f of 0 minus h, basic definition, that is limit h tends to 0 of 0 minus h. ഇത് നേരിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട 0 മൈനസ് എച്ച് സീറോനെക്കാട്ടും ചെറുതാവും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 ഓഫ് -1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. ഇത് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, that is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h, that is equal to limit h tends to 0 എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് 0 പ്ലസ് എച്ച്, 0 പ്ലസ് എച്ച് ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് 0നെക്കാളും കുറച്ചും കൂടുതൽ 0.0001 എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും അത് എത്രയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ 0നെക്കാട്ടും കൂടി ഇപ്പുറമുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അല്ലേ, അപ്രോച്ചസ് ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് 0.00001 അല്ലേ, അപ്രോച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ എന്താ 0 ആയിരിക്കും. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് -1 ആണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റീൻ്റെ കാര്യം വരുന്നുണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് മാത്രമല്ല, ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇർറിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും വെവ്വേറെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണും. ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് 0-ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് -1ഉം 0-ലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. നോക്കാം, 0-ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മളത് നോക്കിയതാണ് കാര്യം അല്ലേ. 0-ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് 0-ലെ ലെഫ്റ്റ് ആസ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് 0 ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇവിടെയല്ലേ വരുന്നത്, -1 അല്ലേ, -1 അല്ല ഇവിടം വരെ വരുന്നത്. ഇനി ആസ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് 0 ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര 0, ഇവിടെയല്ലേ ഗ്രാഫ് ഇവിടെയല്ലേ വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ബ്രോക്കൺ ആണ്, കർവ് ബ്രോക്കൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. എന്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഇർറിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് എടുക്കാം, ഞാനിവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. ആ ഗ്രാഫ് x square minus 4 divided by x minus 2. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്? The function is f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2. Domain എന്താ set of real numbers minus 2. 2-ൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കത് ആ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ്. നമുക്ക് 2-ലെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2-ലെ വാല്യൂ, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 അൺഡിഫൈൻഡ്, 2, അതിൻ്റെ ആ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് 2, അൺഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ്. ആ പോയിൻ്റ് ഇല്ല, വാല്യൂ ഇല്ല. ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ്, ആക്ച്വൽ ഗ്രാഫിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രോപ്പർ ഗ്രാഫിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ അവിടെ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹോളായിരിക്കും ഗ്രാഫിനകത്ത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്, അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, when you talk about this when you talk about the limit, what about the limit extends to 2 f of x. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടാലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടാലും നമുക്കൊരൊറ്റ കാര്യത്തിലേക്കാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അത്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യവുമാണ് അല്ലേ. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 2, ഇത് എന്താവും? ഇതിനെ x - 2 ഇൻറ്റു x + 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x - 2
ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എക്സ് പ്ലസ് 2 ദ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇത് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്. ആസ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടുവേർഡ്സ് 2 ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ? ഫംഗ്ഷൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ്? 4 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ഹോളാണ്, ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 4ലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഇനി എക്സ് അപ്രോച്ചസ് 2 ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ് ആയാലും ഗ്രാഫിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ടാണ്? 4ലേക്ക് അടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവിടെ ഇല്ല. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറയാം. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ. മാത്രവുമല്ല ഇനി എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ്? ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. ഹിയർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺഡിഫൈൻഡ്. ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. ബട്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? റിമൂവബിൾ ആണ്. റിമൂവബിൾ. എങ്ങനെയാണ് റിമൂവബിൾ ആകുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നത് കാണാം. ഐ എം ഡിഫൈനിങ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2, എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2. ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക, വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 4 വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് ഞാനങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഈക്വൽ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താവും? ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനായി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. റിമൂവബിൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആസ് ഇൻറിമൂവബിൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പം ഈ റിമൂവബിൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി, അത് ഗ്രാഫിൽ ഹോൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോൾ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാൻസലേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് JEE ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ തിയററ്റിക്കലി എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടേക്കാം. ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ നടന്നാൽ ആ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം. അങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഐ എം clearing this question. I am putting another function. The function is 1 by x. 1 by x in the graph നോക്കുക. What about the function is 1 by x? 1 by x. What about the limit? Limit x tends to 0 minus f of x. As x approaches 0, function എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? That is equal to minus infinity. Limit x tends to 0 plus f of x. f of x right side and approaching, that is equal to what? Plus infinity. Left hand ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഇല്ല. I mean they are ഇല്ല എന്നല്ല, they are not equal. Therefore irremovable discontinuity ആണുള്ളത്. ഇനി ഇതേ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്നു. ഇവിടെ എസിംപ്ടോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, എവിടെ എസിംപ്ടോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു എസിംപ്ടോട്ട് ഉണ്ട്. ഏത് കേസിൽ? ഈ കേസിൽ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 0ലാണ്. ആൻഡ് the y axis is രണ്ടും എസിംപ്ടോട്ടാണ്. സോ x is equal to 0 is an asymptote. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. എസിംപ്ടോട്ടിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം. ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്രാഫാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രാഫ് ഇസ് 1 divided by, ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 divided by x minus 2. 1 divided by x minus 2 is the graph. The function is f of x is equal to 1 divided by x minus 2. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ x is equal to 2 എന്ന പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ x is equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു എസിംപ്ടോട്ടാണുള്ളത്. ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഒരു എസിംപ്ടോട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു എസിംപ്ടോട്ടാണുള്ളത്. the function is f of x is equal to 1 divided by x minus 2. അത് അവിടെ ഒരു എസിംപ്ടോട്ടാണുള്ളത്. സോ in this case also it is per irremovable discontinuity occurs. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, when do we say a function is continuous in an interval? When do we say a function is continuous in an interval? f of x is said to be continuous. f of x is said to be continuous
at in an open interval or in an open interval AB, ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ്. ആ ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ the function is said to be continuous in that interval. And how about f of x is closed interval? F of x is said to be continuous in closed interval a comma b. Continuous in closed interval a comma b if രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. if f of x is continuous in open interval a b. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ കാര്യം. ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ഇനി ആ പോയിന്റിലോ ഈ എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ എന്തുകൂടി സംഭവിക്കണം? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ പ്ലസ്, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബി. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ്, ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ എഫ് പ്ലസ് ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, എഫ് മൈനസ് ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, എഫ് ഇൻറ്റു ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, എഫ് ബൈ ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, പ്രൊവൈഡഡ് ജി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇഫ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് at x is equal to a and g is continuous at f of a. f of a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇത് എഫ് ജി. ഓക്കെ, എഫ് ജി, ജി ഓഫ് എഫ്, then g of f is continuous at x is equal to a. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലേക്കാണ്.